Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 10th மேக்ஸில் டாப் 30 2-mark question and answers for chapter 1 relations and functionsல இருக்கிற எபிசோட் நம்பர் 2. ஸோ எபிசோட் 1ல 10 questions நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம now எபிசோட் நம்பர் 2ல another 10 sums we are going to cover. So before that, what I have to tell you is we have uploaded all social science for exam purpose, all the videos like 2 marks, 5 marks, 1 mark, timeline, distribution, maps, and everything is there. That is given in my description. You can go through that description link and get benefit of that. And as well as science also we have updated with 1 mark public exam question papers, 5 marks, interior questions, and book back questions. Everything is uploaded, so that will be beneficial for you, my dear children. Let us go to the video. 10th study plan. முயற்சி plus பயிற்சி is equal to victory. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் you will be able to get a victory. Unless you have முயற்சி and பயிற்சி, you will not be able to get a victory, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of your life, man. Journey towards your dream as just now it is going to start. So please make note of that and read accordingly, my dear children. Let us go to the sum now. Question number 11 example 1.8. If x is equal to minus 1 comma 3, y is equal to a comma b comma c அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா which of the followings are relation சொல்கிறாங்க. ஸோ ரிலேஷன் எது இதெல்லான்றதை தான் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ இந்த கொஷின். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ R1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருக்கான், R1 is equal to minus 5. இல்லை கவனிங்க, R1 is equal to minus 5 comma a, 1 comma a and 3 comma b ன்றாங்க. ஸோ அப்போது minus 5 comma a என்றது இங்கே லைனில் போகுது, தென் 1 comma aவும் அந்த லைனில் போகுது, 3 comma a தனியாக போகுது. ஸோ அதனால இது வந்து ஏரோ டயக்ராம்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, we may represent the R1 diagram in a arrow diagram. R1 is not a function, ஏன்னா it does not have an image. 4ஆம் நம்பர்கிட்ட வந்து எந்த விதமான இமேஜும் இல்லை. ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஸோ 4ஆம் நம்பருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பருக்கு எதுவும் இமேஜஸ் எதுவும் இல்லைன்னா அது நாட் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் R2க்கு வந்து பார்க்குறோம். R2 வந்து minus 5 comma b, 1 comma b, 3 comma a and 4 comma c. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 5 comma b ஒன்று எழுதியிருக்கோம், 1 comma b எழுதியிருக்கோம், 3 comma a எழுதியிருக்கோம், another 4 comma c எழுதியிருக்கோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பருக்கும் ஒன்று மேப் ஆகுது. அதுதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். arrow diagram of R2 is shown. R2 is a function of as such element as unique image. ஸோ அதனால இது வந்து எல்லாமே இருக்கிறதுனால it is a function. So the next question is R3 is equal to minus 5 comma a, 1 comma a and 3 comma b and 4 comma c and 1 comma b. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பிளாட் பண்ணுறோம். பிளாட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு நம்பர் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு போகுது பாருங்கள். 1 comma a-க்கும் போகுது, 1 comma b-க்கும் போகுது. ஸோ அதனால் 1 belongs to has two images, that is a-க்கும் போகுது, b-க்கும் போகுது. அதனால் it is not a, it should note that the image of an element should always be unique. So அதனால it is not a function. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், not a function நம்ம எழுதணும் அதில். So I hope இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And also we have given social science full study material for public examination, which is in the description is also there. You can go through it and get a benefit. And also science we have uploaded already. You can also go through that also. And now we are going ahead with the max now. Let us go to that question number 12. A relation f x tends to y. F of x is equal to x square minus 2. அதில் x is equal to minus 2, minus 1, 0, 3, y equal to r-ன்றாங்க. ஸோ அப்போது list the elements of f. 2 is f is a function. ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை f of x is equal to x square minus 2ன்னு எழுதுகிறோம். அதில் அதுக்கப்புறம் x is equal to minus 2, minus 1, 0, 3ன்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். தென் f of minus 2ன்னு எழுதுகிறோம். ஸோ இந்த நம்பரை, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நம்பர் f of minus 2னா minus 2 whole square minus 2னா உங்களுக்கு 2ன்னு கிடைக்குது. அதே மாதிரி minus 1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு minus 1ன்னு கிடைக்குது. தென் 0ன்னு போடும்போது உங்களுக்கு கிடைக்குது minus 2ன்னு கிடைக்குது. தென் 3 ஸ்கொயர் போடும்போது 7ன்னு கிடைக்குது. ஸோ தேர்ஃபோர் இங்கே minus 2ன்னு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு 2ன்னு கிடைச்சிது. இந்த பாருங்கள். அதே மாதிரி 0ன்னு போடும்போது 2ன்னு கிடைக்குது. minus 1 போடும்போது ப்ளஸ் minus 1, 3ன்னு போட்டால் 7. ஸோ
minus 2 comma 2 minus 1 comma 1 minus 0 comma 0 comma minus 2 and 3 comma 7 உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்லலாம், we know that the each of the இப்போ என்ன பண்ணோம்னா எது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ட்ரா பண்ணுங்கள். ட்ரா பண்ணிவிட்டு வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள். -2 என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, -1 3 0 -3 இவங்க கொடுத்தது எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு. அதான ஆன்சர் என்னது வந்திருக்கு பாருங்கள். 2 1 -1க்கு வந்து -1, அடுத்தது வந்து -2, then goes to 7. ஸோ 2க்கு 2 மேப் ஆகுது, -1 to -1 mapping, and 0 to -2 is getting mapped, and 3 will get mapped. So that means the each element in the domain of f as unique, so therefore it is a function. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next question, that is 13th question. Let f be the function of f tends to n, f of x is equal to 3x plus 2. Find the images of 1 2 3ன்றாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் f of x is equal to 3x plus 2 எழுதிக்கிறோம். x is equal to 1 எழுதும்போது f of 1 is equal to x இருக்கிற இடத்துல நம்ம 1 போடுறோம். நல்லா கவனிங்க, இந்த x இருக்கிற இடத்துல 1 போட்டு 3 of 1 plus 2 is equal to 5. 3 of 2 is equal to plus 8 போட்டால் 2 8 ஆகுது. 3 3 plus 2 னா 11. The images of 1 2 3 are 5 8 11. So put together is in the answer உங்களுக்கு வந்திருக்கு 5 8 11. So அதுதான் images of 1 2 3 க்கு. So I hope இந்த answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the 14th question. Let f be a function n tends to n. f of x is equal to 3x plus 2. Pre-image ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ pre-image of 29 னா என்னன்னா 3x plus 2 கொஷின் is equal to 29 எழுதுகிறோம். இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த 29 இங்கே நம்ம போட்டுக்கிறோம். Then 3x is equal to இது அந்த பக்கம் போகும்போது 3x is equal to 27 ஆகும். ஸோ 3x is equal to 29 minus 2, which means 3x is equal to 27. 27 by 3 cancel பண்ணா x is equal to 9. ஸோ உங்களுக்கு x is equal to 9 உங்களுக்கு கிடச்சாச்சு. சிமிலர்லி அடுத்தது 53 இருக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா 3x plus 2 is equal to 53. So 3x is equal to 53 minus 2, which means 3x is equal to 51. So x is equal to 51 by 3. Cancel பண்ணா x is equal to 17. So உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் 17 கிடச்சிச்சு. The pre-image of 29 and 53 are 29க்கு வந்து 9, 53க்கு வந்து 17. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next question. Before that, we have uploaded all social science for material for public examination, and science also we have already uploaded. Please go through my description link and get a benefit of that, my dear children. Let us go to the 15th question. Exercise 1.4ல 6th question. அதாவது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அதில் let a is equal to 1, 2, 3, 4 and b is equal to n natural numbers. Let a tends to b is defined as f of x is equal to x cube. Then find the range என்றாங்க. இன்னொன்று டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்னன்றது கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஷினை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சால்வ் பண்ண நம்ம பார்க்கணும். எப்படின்னா f of x is equal to x cube அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போது வேர் a is equal to கொடுத்துட்டு எழுதலாம் 1, 2, 3, 4ன்னு எழுதிடும். அண்ட் தென் b is equal to natural numbers என்றாங்க என்னன்றாங்க. அப்போது b is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. It is keep on going. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க கொடுத்துருக்க அந்த 4 நம்பருக்கு மட்டும் நம்ம கொடுத்ததை போடுவோம். ஸோ f of 1 is equal to x cube-னால 1 cube which is equal to 1. f of 2 அப்படின்னா 2 cube is equal to 8. f of 3 போட்டோம்னா 3 cube which is equal to 27. f of 4 போட்டோம்னா 4 cube which is equal to 64. So therefore கொடுத்துருக்க கேள்விக்கான ஆன்சர் இப்போ எழுதுகிறோம். ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன ஆன்சர் வந்தது 1, 8, 27 and 64. So the range is
1, 8, 27, 64. So the range is 1, 8, 27, 64. So then next one, இப்போ என்ன பண்ணோம்னா to find a type. ஸோ அது டைப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேம் இந்த சர்க்கிள் ஒன்று போட்டிருக்குங்க. போட்டுட்டு ஏவோட வேல்யூ வந்து 1, 2, 3, 4. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1, 8, 27 and 64 வந்திருக்க வேல்யூ நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா பெரிய நம்பர் போகிறதுனால ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு நம்பர் போகிறதுனால இட் ஹாஸ் யூனிக் இமேஜ். என்னது யூனிக் இமேஜாக இருக்கனால இட் இஸ் எஃப்எஸ் 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். ஒரு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் 1 to 1 and into function because distant element distant images ranges and codomain ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இந்த வந்து 1 to 1 and into function சொல்றோம். So let us go to the next question. So 15th one is let f be the function and n tends to n, f of x is equal to 3x plus 2 and identify the type of function. So type of function என்னன்னா நம்ம அதோட டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ரேஞ்ச் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது 5, 8, 11, 14, 17 கிடைக்குது. பழைய சம்மும் நம்ம பார்த்துருப்போம். 3xல இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டாவது சம்முக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So 5, 8, 11, 14, 17 is a proper subset of n. So therefore f is not an onto, that is it is a into function. So it is 1 to 1 and into function. அதாவது 3, 4 இங்கே வந்து 1 to 3 நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்றுக்கு ஒரு மாறும். 1க்கு 1 போட்டிங்கன்னா நான் இங்கே 1 போட்டிங்கன்னா 5 கிடைக்கும். 2 போட்டிங்கன்னா 6 + 8 கிடைக்கும். தென் அகெயின் நீங்கள் 3 போட்டிங்கன்னா 9 + 2னா 11. அடுத்தது 4 போட்டிங்கன்னா 12 + 14. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் வராதனால அது it is a 1 to 1 and into function. It is a 1 to 1 and into function. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the 17th question. So given f of x is equal to 2x minus x square, f of 1, f of x plus 1 and f of x plus f of 1. So x is equal to 1 போட்டோம்னா இதில் 2 of 1 minus 1 squareனா 2 minus 1 is equal to 1. So x is equal to x plus 1. அடுத்த question இங்கே பாருங்க. ஸோ அப்போது x இருக்கிறதுல x plus 1 போடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து 2 into x 2x 2 into 1 is 2. அதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. இது a plus b whole square டேர்மில் எழுதுகிறோம். a square plus 2ab plus b squareனு எழுதிக்கிறோம். ஸோ அதுதான் இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து minus x square plus 1 கிடைக்குது. ஸோ தென் f of x is equal to ரெண்டும் f of x plus f of 1. அதில் 2x minus 1 x square plus 1 which is equal to minus x square plus 2x plus 1 கிடைக்குது. ஸோ therefore f of a வந்து இது ரெண்டும் ஈக்குவலானா நாட் ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்கிறோம். Let us go to the next question, that is 18th one. So f of x is equal to 2x plus 5 and find f of x plus 2 minus f of 2 divided by x ன்றாங்க. ஸோ அதில் solution f of x plus 2 minus f of 2 divided by x which is equal to என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இருக்குல்ல xக்கு பதிலா இதை எழுதணும். ஸோ 2 of x plus 2 plus 5 minus f of 2ன்றாங்க. அப்போ 2 இருக்கிற இடத்துல x இருக்கிற இடத்துல 2 போடணும். அப்போ மைனஸ் இங்கே f of 2ன்றாங்களா, அப்போ 2 of 2 plus 5 divided by x. xோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 into x is 2x, 2 into 2 4 plus 5 and minus 4. This minus will go into this, then that means minus 4 and minus 5 divided by x is equal to 2x. அப்படியே எழுதிக்கலாம். plus 4 minus 4 cancel, minus 4 plus 4 cancel ஆகும், minus 4 plus 4 cancel ஆகிடும், 2x by x cancel ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு answer 2. I hope இந்த answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the 19th question.
So a is equal to minus 2 comma minus 1 comma 0 comma 1 comma 2. F of a tends to b is an onto function defined by f of x is equal to x square plus x plus 1 find bன்றாங்க. ஸோ அப்போ ஏட வேல்யூ எழுதிட்டோம், f of x வேல்யூ எழுதியாச்சு. ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல -2 1ன்னு போடுறோம், இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு போட்டாச்சு. தென் -1 ஹோல் ஸ்கொயர் -1 பண்ணோன்னா 1ன்னு கிடைக்குது. ஸோ 0 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1ன்னு கிடைக்குது, 1 போடும்போது உங்களுக்கு 3ன்னு கிடைக்குது, அண்ட் 2 போடும்போது 7 கிடைக்குது. ஸோ இப்போ என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் வந்துருக்கு? 3 இருக்குது, 1 இருக்குது, அகெயின் 1 இருக்குது, 3 இருக்குது, அகெயின் 7 இருக்குது. ஸோ அதனால் b is equal to 1, 3, 7 is the correct answer. மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற நம்பர்ஸ் 3 எல்லாமே ரிப்பீட் ஆனால் கூட ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அதில். So let us go to the next one. So using the form functions f and g given below, f of g and g of f is equal to check ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு f of x. So f of x is equal to 3 plus x. Then g of x is equal to g of x வந்து x minus 4ன்றாங்க. So then goes to f of g of x is equal to f of g of x. So g of x ஓட வேல்யூ என்னது? x minus 4. அப்போ f of x minus 4ன்னு எழுதுறோம். இப்போ கொஸ்டினில் நம்ம f of இந்த இருக்குல்ல, இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம்? xக்கு பதிலாக x minus 4ன்னு போடணும். அப்போது என்ன வரும்? 3 ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ எழுதணும், x minus 4. அப்போது x எழுதிங்க, 3ல் 4 போச்சுன்னா -1. So x minus 1 is the value for f of g of x. Then next one is g of f of x, which means g போட்டுட்டு f of x ன்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஸோ g f of x ஓட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு? 3 plus x. 3 plus x. அப்போது இந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 plus x போடணும், இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக. அப்போ என்ன வரும்? 3 plus x minus 4, which means x minus 1. ஸோ இப்போ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் வருது, x minus 1, x minus 1. Therefore f of g is equal to g of f. I hope இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirunala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And the remaining 31 to 30 questions will be in another next video, coming video. Please go through that one also, can get benefit of that. With this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirunala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And I wish you all success in your examination. Stay tuned for more exam updates. Thank you so much. Bye. Take care.